Good afternoon, students. Welcome back to my another presentation. Microsoft PowerPoint Class 7. Subject description. The story. The name of the story is Mowgli Among the Wolves. The name of the story is Mowgli Among the Wolves. Rudyard Kipling. The name of the writer is Rudyard Kipling. So let's start the Mowgli Among the Wolves. It was 7 o'clock on a very warm evening in the Seeonee Hills. কি বলছে? It was 7 o'clock on a very warm evening in the Seeonee Hills. সিওনি পাহাড়ের খুব গরম এক সমন্বয়ে সন্ধে সময়টি ছিল 7টা। Father Wolf woke up from his day rest. দিনের বিশ্রাম সেরে বাবা নেকড়ে জেগে উঠল। He scratched himself, yawned, and spread out his paw one after another to get rid of the sleepy feeling in their ribs. যে নিচের গা চুলকালো, হাই তুললো এবং পায়ের থাবাগুলো একের পর এক ছড়িয়ে দিল খাবার ডগায় লেগে থাকা ঘুম ঘুম ভাব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। Mother Wolf lay with her big grey nose dropped across her four tumbling, squealing cubs. মা নেকড়ে তার 4টে গড়াগড়ি দেওয়া তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার করতে থাকা বাচ্চাদের উপর তার বড় ধূসর নাকটি রেখে শুয়েছিল। The moon shone into the mouth of the cave where they all lived. তারা সকলে যে গুহায় বাস করত সেই গুহামুখে চাঁদের আলো বিকিরণ দিচ্ছিল। Ah, said Father Wolf, it is time to hunt again. আগরব, বাবা নেকড়ে বলল, আবার শিকার করার সময় হয়েছে। He was going to spring downhill when a little shadow with a bushy tail crossed the threshold and went. যে পাহাড় বেয়ে লাফিয়ে নামতে যাবে তখনই লোমশ ল্যাজযুক্ত একটি ছোট্ট ছায়া দোরগোড়া পার হলো এবং কেউ কেউ করে শব্দ করলো। গুড লাক goes with you, ও চিফ ও চিফ অফ দ্য wolves, and ও নেকড়েদের প্রধান, সৌভাগ্য তোমাদের সঙ্গে থাকুক, সৌভাগ্য তোমার সঙ্গে থাকুক, and your noble children may never forget a hungry in this world. আর তোমার মহৎ সন্তানেরা যেন পৃথিবীর ক্ষুধার্তগুলোকে কখনো ভুলে না যায়। It was the jackal Tabaqui. এটা ছিল শিয়াল তাবাকুই। The wolves of India despise Tabaqui because he runs about making mischief and telling tales and eating rags and pieces of leather from the village rubbish heaps. ভারতবর্ষের সমস্ত নেকড়েরাই তাবাকুইকে ঘৃণা করে কারণ সে দৌড়ে বেড়ায় অন্যর অনিষ্ট করে এবং গল্প শুনিয়ে আর গ্রামের নোংরার স্তূপ থেকে ছেঁড়া কাপড় আর চামড়ার ছেঁড়া টুকরো খেয়ে। But they are afraid him too because Tabakui more than anyone else in the jungle is apt to go mad. তারা আবার তাবাকুইকে ভয় পায় কারণ তাবাকুইকে জঙ্গলের অন্যদের তুলনায় পাগলামিতে ভর করে বেশি। And then he runs through the forest, beating everything in his way. আর তখন সে সারা জঙ্গল দৌড়ে বেড়ায় আর পথে যা পায় তাই কামড়ায়। Even the tiger runs and hides when Tabaqui goes mad.
তাবাকুই যখন পাগল হয় তখন এমনকি বাঘও দৌড়ে লুকিয়ে পড়ে। Enter then and look, said Father Wolf stiffly, but there is no food here. তাহলে ভেতরে ঢোকো দেখো। আর আড়ষ্টস্বরে বাবা নেকড়ে বলল, কিন্তু এখানে কোনো খাবার নেই। For a wolf, no, said Tabakui, but for so mean a person as me, a dry bone is a very good feast. একটি নেকড়ের জন্য নেই, তাবাকই বলল, কিন্তু আমার মতো একজন নীচ ব্যক্তির জন্য একটি শুকনো হাড়ি ভালো ভোজন। হু আর উই টু পিক অ্যান্ড চুজ, বেছে বেছে পছন্দ করার আমরা কে? He scuttled to the back of the cave, where he found the bone of the back with some meat on it. সে গুহার পেছন দিকে ছুটে গেল, যেখানে সে হরিণের একটি হাড় খুঁজে পেল, যাতে কিছুটা মাংস লেগেছিল। He sat cracking the end merrily. সে আনন্দ সহকারে হাড়ের ডগাটি কামড়ে ভাঙতে লাগলো। All thanks for this good meal, he said, licking his lips. এই ভালো ভোজনটির জন্য ধন্যবাদ, সে বলল ঠোঁট চাটতে চাটতে। How beautiful are the noble children! তোমার মহৎ সন্তানগুলি কি সুন্দর! How large are their eyes and so young too! ওদের চোখগুলো কি বড় বড়, আর খুব বাচ্চাটাও বটে। Now Tabakui knew as well as anyone else that there is nothing too unlucky as to compliment children on their faces. এখন অন্যদের মতো তাবাকুইও ভালো করেই জানতো যে বাচ্চাদের মুখের উপর প্রশংসা করার মতো অশুভ আর কিছুই হয় না। It pleased him to see mother and father all look uncomfortable. মা ও বাবার নেকড়েকে অস্বস্তির মধ্যে পড়তে দেখে সে সন্তুষ্টই হলো। তাবাকুই sat still, rejoicing in the mischief that he had made, and then he said spitefully, তাবাকুই চুপ করে বসে সে যে অনিষ্ট করছিল তা উপভোগ করতে লাগলো। and এবং তারপরে সে নির্দয়তার সঙ্গে বলল, শের খান বড়টা তার শিকারের ক্ষেত্র পরিবর্তন করেছে। Said Sher Khan, the big on has shifted his hunting ground. সে তার শিকারের জায়গাটা পরিবর্তন করেছে। He will hunt among these hills for the next moon, so he has told me. পরের চাঁদ ওঠার সময়ে সে এই পাহাড়গুলোই শিকার ধরবে, সে তেমনটাই আমাকে বলেছে। Sher Khan was a tiger who lived near the Winganga River 20 miles away. ওয়েনগঙ্গা রিভার। শের খান ছিল একটি বাঘ যে 20 মাইল দূরে ওয়েনগঙ্গা নদীর ধারে বা নদীর কাছে বাস করত। হি হ্যাজ নো রাইট, তার কোনো অধিকার নেই। ফাদার বিগ্যান অ্যাংগ্রিলি, বাবা নেকড়ে ক্রুদ্ধভাবে শুরু করলো। বাই দ্য ল অফ দ্য জঙ্গল হ্যাজ হি হ্যাজ নো রাইট টু চেঞ্জ হিজ কোয়ার্টার্স উইদাউট ডিউ ওয়ার্নিং। জঙ্গলের নিয়ম অনুসারে আগে থেকে সতর্ক না করে তার জায়গা পরিবর্তন করার কোনো অধিকার নেই। He will frighten all game within 10 miles, and I have to kill for 2 days. 10 মাইলের মধ্যে থাকা সমস্ত শিকারযোগ্য জন্তুকে ও তো ভয় পাইয়ে দেবে, আর আমাকে এই কদিন দুজনের জন্য
স্বীকার করতেই হবে। I go, said Tabaqui quickly. You can hear Sher Khan below in the thicket. আমি যাই। তাবাকুই দ্রুত বলল, নিচে ঝোপের মধ্যে তুমি শের খানের গলার আওয়াজ শুনতে পাবে। Father Wolf listened, and below in the valley that ran down to the river, he heard the dry, angry, scraggly whine of a tiger. বাবা নেকড়ে শুনলো, আর নিচের ওই উপত্যকা যেটা নদীতে থেমে গেছে সেখান থেকে সে শুনতে পেল আর একটা বাঘের শুকনো ক্রুদ্ধ দাঁত খিঁচিয়ে গর্জনের শব্দ। The fool, said Father Wolf. বোকা, বাবা নেকড়ে বলল, to begin a night's work with that noise. ওই অত অত শব্দ করে কেউ রাতের কাজ শুরু করে? Does he think that our bugs are like his fat winging blob? ওয়েঙ্গার ওয়েনগঙ্গার ব্লগ। ও কি ভাবছে যে আমাদের এখনকার পুরুষ হরিণগুলি ওর ওয়েনগঙ্গার মোটা বলদগুলোর মতো? হি ইজ হি ইজ চুপ! ইট ইজ নাইদার বুলক নর বাক হি হান্টস টুনাইট, সেড মাদার উলফ। আজকে রাতে ও বলদ ও শিকার করছে না, হরিণও না, যা নেকড়ে বলল। ইট ইজ আ ম্যান, এটা একটা মানুষ। Man, Father Wolf, said Father Wolf, showing all his white teeth. মানুষ? বাবা নেকড়ে বলল, তার সমস্ত দাঁত বের করে, তার সমস্ত সাদা সাদা দাঁত বের করে। What? For, for, truth, are there not enough beetles and frogs in the tanks that he must eat man and on our ground too? ধুৎ, পুকুরে কি যথেষ্ট গোবর পোকা ও ব্যাঙ নেই যে তাকে মানুষই খেতে হবে, আর তাও আবার আমাদের এলাকায়? Father Wolf ran out a few paces and heard Sher Khan muttering and mumbling savagely as he tumbling about in the scrub. বাবা নেকড়ে দৌড়ে কয়েক পা পেরিয়ে এলো এবং শুনতে পেল শের খান হিংস্রভাবে অস্পষ্ট স্বরে কিসব বিড়বিড় করতে করতে ঝোপের মধ্যে গড়াগড়ি খাচ্ছে। The fool has had no more sense than to jump at the woodcutter campfire, 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 and he has burnt his feet, said Father Oak with a grand. বোকাটার কোনো বুদ্ধিশুদ্ধি নেই, তা না হলে কেউ কাঠুরের কাঠকুটো দিয়ে জ্বালানো আগুনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আর নিজের পা পুড়িয়ে ফেলে? খোঁত খোঁত করে বাবা নেকড়ে বলল, "Something is coming uphill," said Mother Wolf, twitching one ear. মা নেকড়ে কিন্তু একটা কিন্তু একটা পাহাড় বেয়ে উঠে আসছে। কান খাড়া করে মা নেকড়ে বলে উঠল। The bushes rustled a little, and Father Wolf got ready to leap. ঝোপঝাড়গুলো একটু খড়খড় করে উঠল, আর বাবা নেকড়ে লাফ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো। Then if you had been watching, you would have seen the most wonderful thing in the world. তারপরে তুমি যদি দেখতে তুমি পৃথিবীর আশ্চর্যতম জিনিস দেখতে পেতে। Man, he snapped. A man's cub, look.
মানুষ, সে ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, একটা মানুষের বাচ্চা, দেখো। Directly in front of him, holding on by a low branch, stood a brown baby who could just walk. সরাসরি তার সামনে একটা নিচু গাছের দল ধরে দাঁড়িয়ে ছিল একটা বাদামি রঙের শিশু যে সবেমাত্র হাঁটতে শিখেছে। He looked up into Father Wolf's face and laughed. সে মুখ তুলে বাবা নেকড়ের মুখের দিকে তাকালো ও হাসলো। Is then a man's cub? এটা কি মানুষের বাচ্চা? said Mother Wolf. মা নেকড়ে বলল, I have never seen on bring it here. আমি এরকমটা কখনো দেখিনি। ওটাকে এখানে নিয়ে এসো। I have heard now and again of such a thing, but never in our pack or in my time, said Father Wolf. আমি এ ধরনের জিনিস প্রায়শই শুনেছি, কিন্তু আমাদের দলে বা আমার সময়ে কখনো দেখিনি। বাবা নেকড়ে বলল, He is altogether without hair. ও একেবারেই লোমহীন। The moonlight was blocked out of the mouth of the cave, for Sher Khan's great square head and shoulders were thrust into the entrance. গুহার মুখে চাঁদের আলো আটকে গেল, কারণ শের খান তার বিশাল চৌকো মাথা এবং কাঁধ গুহা মুখে ঢুকিয়ে দিয়েছে। What has Sher Khan need? said Father Wood. শের খানের এখানে কি প্রয়োজন? বাবা নেকড়ে বলল। A man's cub went this way. একটা মানুষের বাচ্চা এই রাস্তায় গেছে। Its parents have run off. ওর বাবা মা পালিয়ে গেছে। Demanded শের খান। শের খান দাবি করল। The wolves. কতটা? The wolves are free. The wolves are free and said Father Wolf. নেকড়েরা স্বাধীন প্রাণী। বাবা নেকড়ে বলল। They take order from the head of the pack. তারা কেবল দলপতি থেকে নেই। They take order দলপতি থেকে নেই and not any from striped animal এবং কোনো ডোরাকাটা জন্তুর কাছ থেকেও নয়। The man's cub is ours. মানুষের বাচ্চাটা আমাদের। You told me, তো last of told me. The tiger's roar filled the cave with thunder. বাঘের গর্জন বজ্র নিনাদের মহা গুহা পরিপূর্ণ করে দিল। Mother Wolf shook herself clear of the calves and sprang forward. মা নেকড়ে নিজের দেহ নাড়িয়ে বাচ্চাদের থেকে নিজেকে আলাদা করলো এবং লাফিয়ে সামনে এলো। Her eyes were like two green moons in the darkness, facing the blazing eyes of the tiger. অন্ধকারে তার চোখগুলি দুটি সবুজ চাঁদের মতো বাঘের জ্বলন্ত চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। So he has to so here তোর আছে আচ্ছা ঠিক আছে। Sher Khan might have faced Father Wolf, but he could not stand up against Mother Wolf. শের খান বাবা নেকড়ের মুখোমুখি হতে পারত, কিন্তু সে মা নেকড়ের বিরুদ্ধে লড়তে পারবে না। He knew that she stood she had all the advantage of the ground and would fight to death. সে জানত যে মা নেকড়ে সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে নিজ ভূমির সমস্ত সুবিধার সে পাবে এবং আমৃত্যু লড়াই চালাবে।
So he backed out of the cave mouth growling. তাই সে রাগে পরপর করতে করতে গুহামুখ থেকে বেরিয়ে গেল। শের খান speaks there is much truth said father hoop. শের খান এতটুকুই সত্যি বলেছে। বাবা নেকড়ে বলল, দ্য কাপ মাস্ট বি শোন টু দ্য প্যাক। বাচ্চাটাকে অবশ্যই দলের কাছে দেখাতে হবে। উইল ইউ স্টিল কিপ হিম? তুমি কি এর পরেও তাকে তোমার কাছে রাখবে? পরেও তোমার কাছে Janet told me that a moon next month. Just Sher Khan was a tiger who lived near the Wengonga River 20 miles away. শের খান যিনি একজন বাঘ ছিলেন, যে বাঘ তিনি থাকতেন ওয়েলগঙ্গা রিভারের কাছাকাছি, প্রায় 20 কিলোমিটারের দূরে, 20 কিলোমিটারের কাছে। ইয়েস নো রাইট, তার কোনো অধিকার ছিল না। ফাদার বিগ্যান অ্যাংরিলি, বাবা তো আবারও রেগে গেলেন, রাখতে শুরু করলেন। বাই দ্য ল অফ দ্য জঙ্গল হি হ্যাজ নো রাইট টু চেঞ্জ হিজ কোয়ার্টার্স উইদাউট ডিউ ওয়ার্নিং। কোনো অনুমতি ছাড়া জঙ্গলের কোনো নিয়ম নেই যে তার জায়গা পরিবর্তন করতে পারে, তার বাসস্থান পরিবর্তন করতে পারে। হি উইল ফ্ল্যাটেন অল গেম উইদিন 10 মাইলস। সে সমস্ত খেলাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে 10 মাইলের ভেতরে। অ্যান্ড আই হ্যাভ নো কিল ফর টু দিস ডেজ। এবং আমি কোনো হত্যা করব না এই 2 দিনের বা এই দিনগুলির মধ্যে। আই গো, আমি যাই। সেড তাবাকুই কুইকলি, তাবাকুই খুব তাড়াতাড়ি বলে দিলেন। ইউ ক্যান হিয়ার শের খান বিলো ইন দ্য থিক্স। তুমি দেখতে পাবে শের খান ওই থিক্সের নিচে রয়েছে। ফাদার ওলফ লিসেন, বাবা নেকড়ে শুনতে পেলেন। অ্যান্ড বিলো ইন দ্য ভ্যালি দ্যাট ran down to the river he heard the dry angry snarly whine of a tiger. তাহলে বাবা নেকড়ে শুনতে পেলেন এবং ভেলি যে ছিল আর কি উপত্যকার নিচে চলে গেলেন দৌড়ে, এবং সেখানে গিয়ে দেখলেন একটা নদী, এবং নদীর আহ, মধ্যে শুনতে পেলেন শুষ্ক ক্ষুধার্ত আঁচড়াচ্ছে একটি টাইগার, একটি বাঘ। দ্য ফুল সেড ফাদার উলফ, বোকা। ফাদার উলফ বললে, বাবা নেকড়ে বলল, টু বিগেইন আ নাইটস ওয়াক উইথ দ্যাট নয়েজ। তার নাক দিয়ে শব্দ দিয়ে রাতের কাজ শুরু করেছে, মানে সে ঘুমিয়ে পড়েছে। ডাজ হি থিঙ্ক দ্যাট আওয়ার বাক্স আর লাইক হিজ ফ্যাট হুইঙ্গিং বুলক? সে কি আমাদের হুইঙ্গিং বুলকসের মতো দেখতে? আস ইট ইজ নাইদার বুলক নর বাক হি হান্টস টু নাইট। এটা বুলকের মতও না, হান্সের মতও না, সেট মাদার উল্ফ, বাবা নেকড়ে বললেন। Father Wolf ran out a few paces and heard Sher Khan muttering and mumbling savagely as he tumbled about in the scrub. তাহলে বাবা নেকড়ে দৌড়ে বেরিয়ে এলেন a few paces, মানে কিছুটা দূরে, and he heard, এবং শুনতে পেলেন শের খান মাটারিং করছে, মাবলিং করছে, এবং সে আঁচড়ানোর চেষ্টা করছে। The fool, as he had no more sense than to jump at a woodcutter campfire. সে ছিল বোকা, তার কোনো বুদ্ধি ছিল না যে একজন উড কাটারের ক্যাম্পফায়ারের উপরে কেমন করে লাফাতে হয়। And he had burnt his feet, এবং তার পা তো আগুনে জ্বলে গেল। Said Father Wolf with a grunt. বাবা নেকড়ে সে রেগে গিয়ে চিৎকার করতে করতে বলল, সামথিং ইজ কামিং আপহিল। পাহাড়ের উপর থেকে কিছু একটা আসছে।
said mother wolf. বাবা নেকড়ে বলল, twitching one ear. তার কান মোচড়াতে মোচড়াতে সে বলল, the bushes rustled a little, and father wolf got ready to leave. bushes rustled, জঙ্গল বা ঠকিয়ে কিছুটা শেষ হয়ে গেছে। বাবা নেকড়ে বলল, got ready to leave. সেখান থেকে সে পালিয়ে যাওয়ার জন্য রেডি হয়েছিল। Then, if you had been watching, যদি তুমি এটা দেখে থাকতে, you would have seen the most wonderful thing in the world. তুমি অবশ্যই পৃথিবীর সব থেকে সুন্দর জিনিস দেখে থাকতে। Man, he snapped. মানুষ? A snapped? A man's cub. Look, একটা মানুষের বাচ্চা, সে তো একদম মানুষের মতোই দেখতে। Directly in front of him, সরাসরি তার সামনে, holding on by a low branch, তার সামনাসামনি একটা ছোট ধরলো, গাছের ডাল ধরলো, stood a brown baby who could just walk. ছোট্ট ধূসর রঙের একটা বাচ্চা দাঁড়িয়ে ছিল যে শুধুমাত্র একটু হাঁটতে পারে। He looked up into Father Wolf's face and laughed. সে বাবা নেকড়ের মুখের দিকে তাকালো এবং হাসলো। Is that a man's cub? এটা কি সত্যি মানুষের বাচ্চা? said Mother Wolf. মা নেকড়ে বলল, I have never seen on. Bring it here. আমি এটা কখনো দেখিনি। এটাকে আবারও নিয়ে এসো। I've heard now. আমি এখন শুনতে পেয়েছি and again of such a thing. Again of such a thing. সত্যি এটা একটা আশ্চর্যজনক জিনিস যে আবারও ঘটলো, but never in our pack in or in my time. যে আমার সাথে বা আমার সময় এটা কখনো ঘটেনি, said Father Wolf. বাবা নেকড়ে বলল, he is altogether without hair. তার তো মাথায় কোনো চুলই ছিল না। The moonlight was blocked out of the mouth of the cave. চাঁদনের চাঁদের যে আলো, সে আলো তো কেভের মুখে, গুহার মুখে তো মুখটা ব্লক করে দিয়েছে, ঘিরে নিয়েছে। For Sher Khan's great square head and shoulders were thrusted into the entrance. বলে শের খানের যে বড় মাথা ছিল এবং যে ঘাড় ছিল, সেই ঘাড়টা তো একদম গিয়ে আটকে গিয়েছে গুহার মুখে। What does Sher Khan need? শের খানের এখন কি দরকার? said Father Wolf. বাবা নেকড়ে বলল, a man's cub went this way. একটা মানুষের বাচ্চা ওই রাস্তায় আসে। its parents have run off. তার বাবারা তো দৌড়ে পালিয়ে গেছে, demanded শের খান। শের খান বলল, the wolves are free people, said Father Wolf. the wolves are free. wolf নেকড়েরা এখন সাধারণ জনগণ, স্বাধীন জনগণ। বাবা নেকড়ে বলল, they take order from the head of the pack. তারা তাদের যে দলবল ছিল, সেই দলের যে হেড ছিল, মাথা, তার কাছ থেকে তারা অর্ডার পায়, and not any from stripped animal, কোনো সাধারণ প্রাণীর কাছ থেকে না। the man's cub is ours. এই বাচ্চাটা এখন আমাদের, মানুষের বাচ্চাটা এখন আমাদের। the tiger's roars filled the cave with thunder. বাঘ কেভের মুখে তো খুব জোরে গর্জন করছে, চিৎকার চেঁচামেচি করছে। মাদার wolf shook herself clear of the cubs and sprang forward. মা নেকড়ে তাকে হালকা করে নেড়ে দিলেন যে জায়গাটা যেন সে ক্লিয়ার করে দেয়, পরিষ্কার করে দেয়। The eyes were like two green moons in the darkness. তার চোখ দুটি দেখাচ্ছিল সবুজ অন্ধকারে, যে অন্ধকারে সবুজ যে চাঁদের মতো দেখাচ্ছিল। ফেসিং দ্য ব্লেজিং আইজ অফ দ্য টাইগার। তার যে চকচকাতে চোখের দিকে তাকালে দেখতে পাওয়া যায়। শের খান মাইট হ্যাভ ফেস ফাদার ওলফ। শের খান হয়তো তার বাবার ফাদার ওলফের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারতো, but he could not stand up against mother wolf. কিন্তু সে তার মা উলফের, মা নেকড়ের বিরুদ্ধে কিন্তু দাঁড়ালো না। He knew that, সে জানতো where she stood, সে কোথায় দাঁড়াবে। She had all the advantage of the crowd. তার কাছে সবকিছুই কিন্তু জানা ছিল। and would fight to death, এবং মরার জন্য তারা লড়াই করছিল। So he backed out of the cave mouth rolling. সুতরাং সে কেভের থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো। I seek for a man's cub. আমি একটা মানুষের বাচ্চার জন্য কথা বলছিলাম। Let him run with a pack and
he be entered with the other. Let him run with a pack. সে সবকিছু প্যাক করে নিয়ে তাকে পালিয়ে যেতে দেওয়া হয় এবং তাকে প্রবেশ করার আহ, অনুমতি দাও। I myself will teach him. আমি নিজে থেকে তাকে বোঝাবো। We need yet another. আমাদের এখন তাদের দরকার। Said Akila. আকিলা বলল, ভালু has spoken. বালু এখন কথা বলছে। And he is our teacher for the young cubs. সে এখন আমাদের শিক্ষক young cubs এর জন্য। Who speaks beside বালু। যে বালুর পাশে বসে কথা বলবে। A black shadow dropped down into the circle. একটা কালো ছায়া সেই যে সার্কেল ছিল সেই সার্কেলের চারিদিকে এসে পড়লো। It was Bagheera. এটা ছিল বাঘিরা। The Black Panther. Everyone knew Bagheera and nobody dared to cross his path. হ্যাঁ, everyone knew বাঘিরা। প্রত্যেকে বাঘিরাকে চিনতো এবং nobody dared to cross his path. কেউ বাঘিরার পথ ক্রস করার সাহস করতো না। For he was as cunning as a jackal. কারণ সে ছিল জ্যাকেল শিয়ালের মতো চালাক। As bold as the buffalo. এবং বাফেলোর মতো বোল্ড ছিল। And as reckless as a wound of elephant. এবং হাতির মতো হিংস্র। But he had a voice. তার একটা স্বর ছিল, গলার আওয়াজ ছিল। As soft. নরম একটা সুর ছিল। As wild honey dripping from a tree. যে বনের জঙ্গলের মধ্যে যে মধু পড়তো আর কি গাছ থেকে, সেই মধুর মধ্যে তার গলার একটা স্বর ছিল, আওয়াজ ছিল। To kill a little cub is shame. একটা বাঘের বাচ্চাকে, ছোট্ট বাঘের বাচ্চাকে হত্যা করে সে তো লজ্জিত। Beside he may make better sport for you. He may make better sport. যে সে তোমার জন্য ভালো একটা খেলা তৈরি করতে পারে। হ্যাঁ, when he is grown. যখন সে বড় হয়ে যাবে। বালু has spoken on his behalf, said Bagheera. Now all my dear students, এখন গল্পটা বুঝতে পেরেছো। এখন আমরা চলে আসবো অ্যাক্টিভিটিতে। So let's start the activity 1. Choose the correct answer from the given alternatives. কি আছে এখানে? Father Wolf woke up at 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock or 9 o'clock. কোন সময় বাবা নেকড়ে জেগে উঠতো? 7 o'clock. 7 o'clock. Tabakoi was the name of Jackal, Wolf, Tiger. Obviously that was the name of the jackal. শিয়ালের নাম ছিল। On that night, the tiger had hunted a man bullock buck. ওই রাতে বাঘ কি এক শিকার করেছিল, যেটা শিকার করেছিল সেটা হলো মানুষ শিকার করেছিল। Identify. এবারে activity 2. Identify which of the following statement are true or false. যেটা ট্রু হবে তার উপরে টি মারতে হবে এবং স্টেটমেন্ট দিতে হবে, যেটা ফলস সেটা ফলস মারতে হবে, মারতে হবে, বা তার স্টেটমেন্ট অবভিয়াসলি দিতে হবে। তাহলে ফাদার উলফ woke up early in the morning. বাবা নেকড়ে সকাল সকাল জেগে উঠতো। That is true or not false? Obviously that is false. এবার সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট কি দিয়েছে? It was 7 o'clock for a very warm evening in the Sion Hill. Father Wolf woke up from his day's rest. Indian wolves do not like jackal for their misbehavior, mischievous nature. True, that is true. The true supporting statement কি আছে? The wolves of the India despise Tabakui. Tabakui did not find any food at the wolf's den. That is true. The true statement, where he found the bone of a buck with some meat on it. Next, the wolf family was not at all pleased to hear the compliment. False. The supporting statement, it pleased pleased him to see mother and father would look uncomfortable. So all my dear students, এই ছিল আজকের আমাদের ক্লাস। আশা করি ক্লাসটা তুমি ভালো লেগেছে, বুঝতে পেরেছো। দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ক্লাসে। ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা